Hello dear students, in the last lecture we have completed the Daniell cell. Now Daniell cell is the voltage cell or it is a galvanic cell. Principle of Daniell cell we have completed. What is the principle of Daniell cell? Daniell cell converts chemical energy into the electrical energy by spontaneous redox reaction. Is it? Now construction we have seen, Daniell cell consists of two half cells. In the first half cell, zinc rod is placed in zinc sulfate solution, and in the second half cell, copper rod is placed in copper sulfate solution. These two are the half cells. This is the zinc half cell, and this makes the copper half cell. This is copper rod and this is copper sulfate solution. It is 1 molar. This is zinc rod and this is the zinc sulfate solution. Also this is 1 molar. These two half cells are internally connected with salt bridge and they are externally connected with the metallic wire. Externally connected with the metallic wire. Is it? This is very simple construction of the Daniell cell. हे Daniell cellचं सिंपल construction आहे. बल्ब एवर जेणेकरून आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते किंवा नाही हे आपल्याला समजावे म्हणून. हा सॉल्ट ब्रिज आहे. सॉल्ट ब्रिज आपला जसा रोडवरचा ब्रिज असतो तसा हा सॉल्टने भरलेला ब्रिज असतो. म्हणजे याच्यात सॉल्ट भरलेलं असतं. याच्यात काय असतं? सॉल्ट भरलेलं असतं. तर ही डॅनियल सेलचं कन्स्ट्रक्शन आपण पाहिलं. तर काय सांगितलं कन्स्ट्रक्शन मध्ये? डॅनियल सेल कन्सिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स. इन द फर्स्ट हाफ सेल झिंक रॉड इज प्लेस्ड इन 1 molar zinc sulfate solution, and in the second half cell copper rod is placed in 1 molar copper sulfate solution. These two half cells are internally connected with the salt bridge and externally they are connected with the metallic wire. Externally they are connected with the metallic wire. Now working of this Daniell cell. We know Daniell cell when connected internally by the salt bridge, that will give the solution contact, and externally with the metallic wire, that will give the electrical contact. So whenever the two half cells are connected internally and externally, the spontaneous redox reactions will take place. काय घडेल? Spontaneous redox reaction will take place. And during the spontaneous redox reaction now, the oxidation will take place at the anode, reduction takes place at the cathode. Means what? At the anode, zinc will produce Zn2 plus and plus will be the 2 electrons. This is a reaction taking place at the zinc rod. Means zinc atoms of the rod enters into the solution. Initially they are zinc atoms. Now in the solution they appear as Zn2 plus ion, and during that there is loss of 2 electrons. Now these 2 electrons are circulated here. Electrons are circulated and they will reach up to the copper rod. Now once they reach up to the copper rod, now copper ions of the copper rod will accept these electrons. हे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात इकडून जे आलेले आहेत हे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. These 2 electrons are taken by the Cu2 plus. हे 2 इलेक्ट्रॉन Cu2 plus घेतो आणि यापासून इथे ठिकाणी Cu बनतो. म्हणजे काय झालं? या ठिकाणी सोल्युशन मधून ते रॉडवर जमा होऊ लागले. सोल्युशन मध्ये ते Cu2 plus आहेत, पण जसे रॉडवर जमा होतील तसे ते Cu बनतील. इथं रॉडवर Zn आहेत, सोल्युशन मध्ये गेले Zn2 plus. इथे सोल्युशन मध्ये Cu2 plus रॉडवर जमा झाले Cu. So weight of the zinc will go on decreasing and weight of copper will go on increasing. झिंकचा वेट हळूहळू कमी होत जाईल, कॉपरचा वेट हळूहळू वाढत जाईल.
So zinc undergoes oxidation and copper rod, on the copper rod there is reduction. So overall the reaction taking place will be, overall the sum of these two reactions will be loss of electron, gain of electron will be cancelled. So add these two equations, you will get Zn plus Cu2 plus will give Zn2 plus, and plus will be the Cu. This is a redox reaction taking place when this Daniell cell undergoes the working. जेव्हा डॅनियल सेलचं वर्किंग होईल तेव्हा ही रिॲक्शन स्पॉन्टेनियसली घडेल, and this reaction will generate the potential of 1.1 volt. 1.1 व्होल्टचं पोटेन्शियल ही सेल डॅनियल सेल जनरेट करते. आता प्रत्येक गॅलोनिक सेलचं पोटेन्शियल किंवा व्होल्टेज सेलचं पोटेन्शियल नेहमी डॅनियल सेल एवढे असावं असं काही नाही, म्हणजे 1.1 व्होल्ट असावं असं काही नाही. इलेक्ट्रोड बदलला पोटेन्शियल बदलेल, इलेक्ट्रोड बदलला रिॲक्शन बदलेल, इलेक्ट्रोड बदलला टेंडन्सी टू लूज द इलेक्ट्रॉन अँड टेंडन्सी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, दोन्ही टेंडन्सीज बदलतील, परिणामी पोटेन्शियल बदलेल. त्यामुळे गॅलोनिक सेल मध्ये तुम्ही कंडिशन जरी बदलली, टेम्परेचर जरी बदललं, प्रेशर जरी बदललं, किंवा इथं मी 1 मोलार घ्या असं म्हटलं, मी ही मोलॅरिटी जरी बदलली तरी इथे या ठिकाणी काय होईल, इथे या ठिकाणी या सेलचं पोटेन्शियल बदलून जाईल. द सेल पोटेन्शियल विल चेंज whenever you change the electrode or if you change the conditions. कंडिशन बदलल्या तरी सेल पोटेन्शियल बदलेल, इलेक्ट्रोड चेंज केले तरी सेल पोटेन्शियल बदलेल, हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे सेल पोटेन्शियल हे इलेक्ट्रोडवर जेवढं डिपेंड आहे तेवढंच डिपेंड त्याच्या कंडिशन्सवर आहे. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे, गॅस असेल तर प्रेशर काय आहे, टेम्परेचर किती टेम्परेचरला तुम्ही रिॲक्शन परफॉर्म करताय, ह्या सगळ्या परिस्थितीवरती इलेक्ट्रोडचं पोटेन्शियल डिपेंड असेल, परिणामी सेल पोटेन्शियल डिपेंड असेल. तर सध्या तरी डॅनियल सेलच्या ह्या स्टिकअप कंडिशन्स आहेत. डॅनियल सेलमध्ये इलेक्ट्रोड सेम आहेत, कोणती डॅनियल सेल एकच आहे. कुठली व्होल्टेज सेल घ्या, त्या व्होल्टेज सेलमध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे इलेक्ट्रोड घेऊ शकता, पण डॅनियल सेलमध्ये फिक्स इलेक्ट्रोड आहेत, झिंक इलेक्ट्रोड आणि कॉपर इलेक्ट्रोड, आणि कॉन्सन्ट्रेशनही फिक्स आहे याचं 1 मोलार 1 मोलार. परिणाम याचं पोटेन्शियल हे फिक्स आहे. डॅनियल सेलचं पोटेन्शियल किती, 1.1 व्होल्ट. देयर इज अ फिक्स पोटेन्शियल, इट इज 1.1 व्होल्ट. नाउ we are going to study some important fact. Now we have raised some questions at the end of the last lecture. These questions were, what is the function of the salt bridge? What is the function of salt bridge, and how the Daniell cell or every galvanic cell is represented? Now we will take these two questions today. आज आपण हे दोन क्वेश्चन्स इथे या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत की सॉल्ट ब्रिज काय आहे आणि त्याचं फंक्शन काय आहे. तर हेडलाईन द्या, सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज. Now what is the salt bridge? Salt bridge is the inverted U-shaped glass tube. Don't forget. Salt bridge is the inverted U-shaped glass tube. Salt bridge is the inverted U-shaped glass tube. ठीक, लक्षात ठेवा. सॉल्ट ब्रिज म्हणजे काहीच नसतं, एक इन्व्हर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब असते. इट इज इन्व्हर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब. ठीक, इट इज फिल्ड विथ हॉट and saturated. It is filled with hot and saturated solution of ammonium nitrate, potassium nitrate, ammonium nitrate, potassium nitrate, or potassium chloride solution in it. Now this is the hot and saturated solution of KCl or KNO3 or ammonium nitrate, NH4NO3. KCl potassium chloride, potassium nitrate किंवा ammonium nitrate यांचं सोल्युशन तुम्हाला घ्यावं लागेल इन 5% अगर अगर जेली. इन 5% अगर अगर जेली. अगर अगर जेलीमध्ये इथे ठिकाणी सोल्युशन असतं. बघा इथं काय भरलेलं आहे,
पहिली गोष्ट म्हणजे सॉल्ट ब्रिज म्हणजे काहीच नाही. इट इज इन्व्हर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब. इट इज फिल्ड विथ, कशाने फिलअप करणार आपण, इट इज फिल्ड विथ द हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ, कोणाचं, इट इज अ हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ KCl, पोटॅशियम क्लोराईड. NaCl चालत नाही इथं, कारण आपल्याला माहिती आहे प्रत्येक आयनचा ट्रान्सपोर्ट नंबर वेगवेगळा असतो. प्रत्येक आयनचा ट्रान्सपोर्ट नंबर वेगवेगळा असतो, कारण प्रत्येक आयनची मोबिलिटी बदलते. ट्रान्सपोर्ट नंबर, मोबिलिटी तुम्हाला मी कंडक्टन्स, रेजिस्टन्सच्या लास्ट लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं. बघा पेज पलटून बघा, बघून घ्या एकदा व्यवस्थित, डोळे भरून बघा, लक्षात येईल तुम्हाला. ठीक आहे. तर हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ KCl, KNO3 और अमोनियम नायट्रेट इन 5% agar agar jelly, हे सोल्युशन यामध्ये फिलअप केलेलं आहे. अँड ॲट द एंड ऑफ दिस ट्यूब कॉटन प्लग्स आर ॲडेड. याच्या एंडला कॉटन प्लग्स त्या ठिकाणी बांधलेले आहेत. काय ठेवलेले इथं, कॉटन प्लग्स. कॉटन प्लग्स आर ॲडेड हिअर. इथं कॉटन प्लग्स आपण ॲड करणार. काय ॲड करून ठेवलं इथं, कॉटन प्लग्स. कशासाठी कॉटन प्लग्स असेल सांगा मला, जेणेकरून सोल्युशन खाली फ्लो होणार नाही. कॉटन प्लग्स बसवलेले असतात, कापसाची बोळे बसवलेले असतात इथं. कॉटन प्लगिंग केलेलं असतं. याचं काय केलेलं असतं, प्लगिंग. ठीक आहे, कॉटन बसवलेलं असतं याच्यात पूर्ण खालच्या बाजूला असतं. सो दिस इज व्हेरी सिम्पल कन्स्ट्रक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, नथिंग एल्स. एवढंच आहे. काय सांगितलं कन्स्ट्रक्शन सांगा. सॉल्ट ब्रिज इज द इन्व्हर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब. इट इज फिल्ड विथ द हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ पोटॅशियम क्लोराईड. पोटॅशियम क्लोराईड घेतला तरी चालेल, तो जर नसला तर पोटॅशियम नायट्रेट घ्या, तो नसला तर अमोनियम नायट्रेट घ्या, NH4NO3 इन आगर आगर जेल. या तिघांपैकी कोणतेही एक घेऊ शकता तुम्ही. याचं कारण असं आहे की ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ K प्लस इक्वल टू ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ Cl मायनस इक्वल टू ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ नायट्रेट आयन इक्वल टू ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ अमोनियम आयन. ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयनचे ट्रान्सपोर्ट नंबर सेम आहेत. म्हणजे ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ द K प्लस इक्वल टू ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ Cl मायनस इक्वल टू ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ अमोनियम आयन NH4 प्लस इक्वल टू ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ NO3 मायनस. या सर्वांचे ट्रान्सपोर्ट नंबर सेम आहेत. आणि म्हणून यांच्यापैकी इथे ठिकाणी इलेक्ट्रोलाइट जे असेल स्ट्रॉंग ते आपण इथे विचारामध्ये घेतो. हे आठवणीत ठेवा. त्या सगळ्यांचे ट्रान्सपोर्ट नंबर सेम आहेत. तुम्ही म्हणाल याच्या व्यतिरिक्त मग कुठलंही चालतं, फक्त कंडिशन तुम्हाला सांगितली ट्रान्सपोर्ट नंबर यांचा सेम पाहिजे, म्हणजे त्यांची मोबिलिटी सोल्युशनमध्ये सारखी पाहिजे. मग याच्या व्यतिरिक्त एखादा इलेक्ट्रोलाइट असला तरी चालेल. म्हणजे बघा ना, K प्लस आणि Cl मायनस यांचा ट्रान्सपोर्ट नंबर सेम पाहिजे. ती प्लस नाहीये, इक्वल टू आहे, तर यांचे ट्रान्सपोर्ट नंबर सेम पाहिजेत. मग NaCl का नाही घ्यायचं, तर NaCl न घेण्याचं कारण मी तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस इज नॉट इक्वल टू ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ Cl मायनस, दॅट्स वाय NaCl इज नॉट टेकन. किंवा एखादा म्हणला सर सल्फ्युरिक ऍसिड का नाही घ्यायचं आम्हाला, सल्फ्युरिक ऍसिड याच्यासाठी नाही घ्यायचं, ट्रान्सपोर्ट नंबर H प्लस इज नॉट इक्वल टू ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ सल्फेट आयन, कारण H प्लसची मोबिलिटी जास्त असेल, हलका आयन येतो. पण सल्फेट आयन खूप जड आयन असेल, हेवी आयन आहे, तर त्याची मोबिलिटी कमी असेल, ट्रान्सपोर्ट नंबर त्याचा कमी असेल. म्हणून कोणता इलेक्ट्रोलाइट घ्यायचा, असाच इलेक्ट्रोलाइट घ्या ज्याच्यामध्ये दोन्ही आयनची मोबिलिटी सारखी असेल. हायड्रोक्लोरिक ऍसिड का नाही घ्यायचा, तर त्याच्यामधला H प्लस आयनची मोबिलिटी जादा राहील, कारण मास खूप थोडं आहे त्याचं. Cl मायनसची मोबिलिटी कमी असेल, लक्षात, कारण तो जड आयन येतो, तर मोबिलिटी कमी असेल, त्यामुळे त्याचा ट्रान्सपोर्ट नंबर कमी असेल, म्हणजे चार्ज ट्रान्सफर करण्याची पॉवर त्याच्यात कमी असेल. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणामध्ये K प्लस पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरी करेल, ट्रान्सपोर्ट करेल, तेवढाच निगेटिव्ह चार्ज Cl मायनस ट्रान्सपोर्ट करेल. जेवढा अमोनियम आयन मधील NH4 प्लस ट्रान्सफर करेल, तेवढाच ट्रान्सपोर्टेशन नायट्रेट आयन करेल. त्यामुळे आपण यांना यूज मध्ये आणलेले. त्यामुळे हेच का तेच काय हे तुम्हाला समजावं म्हणून तुम्हाला सांगितलं. तर सॉल्ट ब्रिजचं कन्स्ट्रक्शन काय हा. दुसरी गोष्ट, आगर जेलीमध्ये का टाकायचं, आगर जेलीमध्ये याच्यासाठी टाकायचं जेणेकरून मोबिलिटी त्यांची सेम राहील, मोबिलिटी सारखी राहील. कारण जनरली होतं काय की जेवढी विस्कसिटी वाढेल तेवढी मोबिलिटी कमी होईल आणि ट्रान्सपोर्टेशन कमी होईल. चार्ज ट्रान्सपोर्ट करण्याची जी पॉवर आहे ती कमी होईल. त्यामुळे विस्कसिटी कमी व्हावी याच्यासाठी इथे आगर जेलीचा वापर केला जातो, जेणेकरून सगळ्यांसाठी ती वापरली जाईल. 5% आगर जेली. ठीक आहे. हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड, भरताना ते हॉट राहील, नंतर ते बिलकुल सेमी सॉलिड सारखं येऊन बसेल, जाम होईल. इथं ते भरताना हॉट सॅच्युरेटेड असेल, पण एकदा फिलअप झालं की ते जाम होईल, त्याच्यामध्ये ते इथे या ठिकाणी पाण्यासारखे एकदम असं फ्लो होणार नाही, लक्षात ठेवा.
आणि एकदम जाम होणार नाही, कारण ते जेलीमध्ये भरलेलं आहे. आपण जेलीमध्ये भरल्यामुळे काय होईल, ते थोडंसं थिक होईल, पण इतकं थिक होणार नाही की जेणेकरून ते दगडच होऊन बसेल किंवा एखादा सॉलिड तयार होईल, असं नाही होणार. ते सेमी सॉलिड फॉर्ममध्ये तसंच राहील तिथे. म्हणून आपण अगर अगर जेलीचा वापर करतोय, लक्षात ठेवा. आणि बॉटम साईडला कॉटन प्लग बसवलेले आहेत, कारण हे काय सॉलिड नाही आहे, हे सेमी सॉलिड आहे, त्यामुळे हळूहळू फ्लो होऊ शकतं. हे ते फ्लो होऊ नये म्हणून कॉटन प्लग आहे. लक्षात राहिलं. एकदम असे बंद नाही करायचे. बंद केलं तर मग आयनचा आणि खालचा संपर्क तुटून जाईल. एकदम खालून जर कॅप बसवले समजा तुम्ही, तर इथले आतमध्ये जे सॉल्ट सोल्युशन आहे त्याचा आणि खालचा, कारण आपण याला सॉल्ट ब्रिजमध्ये असं टाकतो ना, असं हे सेलमध्ये टाकतो असं, त्यामुळे ह्या सोल्युशनचा आणि याचा संपर्क यायला पाहिजे, पण एवढा बी संपर्क येऊ नये की जेणेकरून हे खाली उतरल, म्हणून कॉटन प्लग बसवलेले, लक्षात ठेवा. त्यामुळे आयनिक म्हणजे चार्ज कॉन्टॅक्ट यावं, परंतु सोल्युशन कॉन्टॅक्ट येऊ नये, हा मेन पर्पज आहे. चार्ज ट्रान्सफर व्हायला पाहिजे, सोल्युशन ट्रान्सफर नाही व्हायला पाहिजे, लक्षात ठेवा. सो दिस इज सॉल्ट ब्रिज. तर सॉल्ट ब्रिज काय सांगितलं तुम्हाला सांगा. इट इज अ इन्व्हर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब. इट इज फिल्ड विथ द हॉट saturated KCl or KNO3 or ammonium nitrate solution. Now in the 5% agar-agar jelly. Now this is the salt bridge. What is the working of the salt bridge? Salt bridge चा काय फायदा आहे आपल्याला. डॅनियल सेल मध्ये सॉल्ट ब्रिज काय फंक्शन दाखवतो. पण डॅनियल सेलचं कन्स्ट्रक्शन कसं होतं, रिमाइंड करा. आता थोड्या पूर्वी काढली होती मी डॅनियल सेल. बघा डॅनियल सेल ही अशी आहे. बघा एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची की डॅनियल सेल मध्ये आपल्याला माहिती आहे की त्या ठिकाणी पहिली हाफ सेल आहे इथं, ठीक आहे. याच्यामध्ये झिंक रॉड, हा झिंक सल्फेट मध्ये ऍड केलेला आपण. दिस इज झिंक रॉड, दिस इज झिंक रॉड, and now this is the ZnSO4 solution. Now this here is the second half cell. It consists of copper rod, and this copper rod is placed in copper sulfate solution, CuSO4 solution, and this is the 1 molar solution. Now these two half cells are internally connected with this salt bridge that we are going to discuss today. This is the salt bridge. Salt bridge consists of the two. Salt bridge consists of here the inverted U-shaped glass tube. It is filled with the KCl, hot saturated KCl, KNO3 or ammonium nitrate solution in 5% agar-agar jelly. Now what is the role of this salt bridge? या salt bridge चा काय रोल आहे तुम्हाला माहिती आहे. सोल्युशन कॉन्टॅक्ट ठेवलेला, इथे आपण एक्सटर्नली सुद्धा मेटॅलिक वायर जोडलेली असते. दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इथं बल्ब बसवलेला छोटासा आपण, बरोबर आहे ना. इथं बल्ब आहे, इथं स्विच तुम्ही टाकू शकता या प्रकारे. आणि त्या ठिकाणी पूर्ण डॅनियल सेलचं कन्स्ट्रक्शन इथे तुम्हाला दिसेल. बघा नीट लक्ष द्या माझ्याकडे. आता सॉल्ट ब्रिज कशासाठी वापरला आपण, इथं इथली रिॲक्शन तुम्हाला आठवते का. बघा Zn will give the Zn2 plus ion plus 2 electron. इथे रिॲक्शन काय सांगा, Cu2 plus 2 electrons, it will give the Cu. हे असंच आहे ना. झिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो, त्यामुळे इलेक्ट्रॉन असे फ्लो होतात आणि इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी असे जातात. तर इलेक्ट्रॉनचा फ्लो तुम्हाला दाखवलाय मी, पण करंटचा फ्लो याच्या अपोजिट असतो. करंट असा जाईल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंटची डायरेक्शन ही अशी असेल. तर करंटची डायरेक्शन आणि इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन एकमेकांच्या अपोजिट असेल. प्रश्न आपला तो नाही, प्रश्न हा आहे की सॉल्ट ब्रिजचं काय काम आहे. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज. कारण सॉल्ट ब्रिज समजण्यासाठी हे सगळं तुम्हाला माहित पाहिजे, तर सॉल्ट ब्रिज समजेल. त्याशिवाय सॉल्ट ब्रिज नाही लक्षात येत. तुम्ही जर नीट लक्षात आणलं तर सोल्युशन मध्ये कोण आहे सांगा बरं मला एकदा. सोल्युशन मध्ये कोण कोण अवेलेबल आहे एकदा विचार करा. सोल्युशन मध्ये अवेलेबल आहे Zn2 प्लस आयन. आणखी कोण अवेलेबल आहे, सल्फेट आयन अवेलेबल आहे, झिंक आयन अवेलेबल आहे, सल्फेट आयन सुद्धा अवेलेबल आहे. म्हणजे दोन्ही आयन सोल्युशन मध्ये अवेलेबल आहे. होऊ काय लागले सांगा मला आता. झिंकचं कन्व्हर्जन Zn2 प्लस मध्ये होऊ लागले, म्हणजे इथे ठिकाणी इथून झिंक बाहेर येऊ लागला आणि याचा झिंक आयन बनतोय आणि हा सोल्युशन मध्ये ऍड होते. पण ऑलरेडी सोल्युशन मध्ये आणखी एक Zn2 प्लस आहे. झालं काय सांगा मला. याच्यामध्ये ऑलरेडी काही झिंक एकच आहे असं काही नाही, भरपूर आहेत. एक येथे या ठिकाणी झिंक आयन आणि सल्फेट आयन आहेत आणि एक्स्ट्रा होता झिंक आयन परत ऍड होऊ लागले. बघा नीट लक्ष द्या मी काय म्हटलं ते. सोल्युशन मध्ये ऑलरेडी कोण आहे, Zn2 प्लस आणि SO4 मायनस मायनस आयन्स आहेत. आणि या ऑक्सिडेशनने, झिंक रॉडवरच्या ऑक्सिडेशनने परत सोल्युशन मध्ये कोण ऍड होऊ लागलं,
झिंक आयन ऍड होऊ लागला. त्यामुळे सोल्युशन मध्ये झिंक आयन आणि सल्फेट आयन तर आहेत, पण पहिली जी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी होती, झिंक आयनचा चार्ज आणि सल्फेट आयनचा चार्ज सेम होता, तसा आता सेम चार्ज नाही राहिला. झिंक आयन एक्स्ट्रा ऍड होऊ लागले याच्यामध्ये सोल्युशन मध्ये. त्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज सोल्युशन मध्ये वाढायला लागला. पॉझिटिव्ह चार्ज वाढल्यामुळे काय होईल, हा इलेक्ट्रॉनला पुढे जाऊ देणार नाही. इलेक्ट्रॉन कारण झिंक टू कॉपर जातात ना, तर जर समजा इथे झिंक आयन म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज जर वाढला, इथे जसा पॉझिटिव्ह चार्ज मी तुम्हाला डबल दाखवलेला आहे, इथं पॉझिटिव्ह चार्ज वाढत वाढत जाईल, वाढेल 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 आणि तो काय करेल, इलेक्ट्रॉनला कॅप्चर करेल. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनला फ्लो होऊ देणार नाही. तो इट विल नॉट अलो टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉनला फ्लो होऊ देणार नाही. जर तो इलेक्ट्रॉनला फ्लो होऊ देत नसेल तर याचा अर्थ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होऊ देणार नाही. त्यामुळे जर समजा सॉल्ट ब्रिज नसला तर काय होईल, इथं या पहिल्या सेलमध्ये झिंक हाफ सेलमध्ये पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल वाढेल. त्याला जंक्शन पोटेन्शियल म्हणायचं. कोणतं पोटेन्शियल, जंक्शन पोटेन्शियल बोलायचं. तर पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इथं वाढेल. असंच काहीच इकडे बी घडेल, पण याचं अपोजिट घडेल. काय घडेल, इथं सोल्युशन मध्ये जर नीट चेक केलं तुम्ही तर आपल्याकडे कॉपर आयन्स आहेत आणि सल्फेट आयन्स आहेत, बरोबर. कॉपर आयन आहेत, सल्फेट आयन्स आहेत. अच्छा, एकच कॉपर आयन आहे का, नाही, अनेक कॉपर आयन्स आहेत, अनेक सल्फेट आयन्स आहेत, इन्फानाइट कॉपर आयन, इन्फानाइट सल्फेट आयन. पण जसंही रिडक्शन घडेल, जसंही रिडक्शन घडेल म्हणजे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करेल, तसं काय होईल, काही कॉपर आयन डिस्चार्ज होतील. आता पहिली जी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी होती, कॉपर आयन आणि सल्फेट आयनचा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज सेम. आता कॉपर आयन डिस्चार्ज झाल्यामुळे हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह सेम होईल का, नाही होणार. काय होणार, सल्फेट आयन म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज वाढत वाढत जाईल. जर निगेटिव्ह चार्ज जर वाढला, निगेटिव्ह आयन जर वाढला, तर परिणाम काय होईल सांगा मला. म्हणजे बघा, पहिल्या हाफ सेलमध्ये पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल वाढायला लागलं, दुसऱ्या हाफ सेलमध्ये निगेटिव्ह पोटेन्शियल जास्त व्हायला लागलं. म्हणजे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल कोणामुळे जास्त झालं, पहिल्या सेलमध्ये झिंक आयनमुळे, आणि इथं निगेटिव्ह पोटेन्शियल कोणामुळे जादा वाढायला लागलं, सल्फेट आयनमुळे. म्हणजे बघा, नीट लक्ष द्या, आता नीट चेक करा. इथे काय होऊ लागलं, पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल वाढायला लागलं, इथं काय होऊ लागलं, निगेटिव्ह पोटेन्शियल वाढायला लागलं. आणि म्हणून काय होईल, आता इलेक्ट्रॉनचा फ्लो बाधित होईल, इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होणार नाही. आणि जर इलेक्ट्रॉनचा फ्लो जर होत नसेल तर परिणाम काय होईल सांगा बरं मला. इलेक्ट्रॉन जर फ्लो झालाच नाही तर करंट डेव्हलप होणार नाही. म्हणजे इथे या ठिकाणी आता आपल्याला काय करावं लागेल, काय करणं गरजेचं आहे फ्लो होण्यासाठी. हे इलेक्ट्रॉनला जो अडथळा निर्माण झालेला आहे, कोणी अडथळा निर्माण केला, इथल्या पॉझिटिव्ह चार्जने अडथळा निर्माण केलाय, इथल्या निगेटिव्ह चार्जने अडथळा निर्माण केलाय. म्हणजे इलेक्ट्रॉन इथून पुढे जायला पाहिजेत तर खाली अट्रॅक्ट व्हायलेत, खाली यायला पाहिजे तर येऊ देण्यात, इथे निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे त्याला रिपेल केलं जाईल. म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो डिफिकल्ट होऊ लागला, इलेक्ट्रॉनचा फ्लो फ्रीली होऊन येत्या ठिकाणी व्हायनासा झाला. मग इलेक्ट्रॉनचा फ्लो कुणी अडथळा केला, पहिल्या झिंक हाफ सेल मधल्या पॉझिटिव्ह चार्जने आणि कॉपर हाफ सेल मधल्या निगेटिव्ह चार्जने इलेक्ट्रॉनचा फ्लो डिस्टर्ब करायला लागले. हे परिणाम काय होईल, इलेक्ट्रॉन तर फ्लो व्हायला पाहिजे, करंट तर डेव्हलप व्हायला पाहिजे, कारण जोपर्यंत इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होत नाही तोपर्यंत करंट डेव्हलप होत नाही. मग हे पूर्ण इंटॅक्ट राहण्यासाठी आपण असं काही करू की जेणेकरून इथलं पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रल होईल, इथला निगेटिव्ह चार्ज ही न्यूट्रल होईल आणि इलेक्ट्रॉन फ्लो होण्यासाठी अडथळा निर्माण होणार नाही. आणि हेच फंक्शन हे सॉल्ट ब्रिज करतं. म्हणजे सॉल्ट ब्रिज काय करतं, पहिली महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, नंबर 1 सर्वात पहिलं फंक्शन सॉल्ट ब्रिजचं लक्षात ठेवा, इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स इंटरनली. इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स इंटरनली. हे सॉल्ट ब्रिज महत्वाचं फंक्शन देतं, दोन हाफ सेल्सला इंटरनली कनेक्ट करण्याचं काम हे सॉल्ट ब्रिज करतं, लक्षात ठेवा. इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स इंटरनली. हे इंटरनली दोन हाफ सेल्सला कनेक्ट करण्याचं काम करतं, नंबर 1. दुसरं, इट कीप्स द सोल्युशन कॉन्टॅक्ट. इट कीप्स द सोल्युशन कॉन्टॅक्ट. हे सोल्युशन कॉन्टॅक्ट ठेवण्याचं काम करतं. इट कीप्स द सोल्युशन कॉन्टॅक्ट. हे सोल्युशन कॉन्टॅक्ट ठेवण्याचं काम करतं. नंबर 1, इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स इंटरनली. पॉइंट नंबर 2, इट कीप्स द सोल्युशन कॉन्टॅक्ट. पॉइंट नंबर 3, इट कीप्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी और इट maintains इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी म्हणजे काय, पहिल्या सेलमध्ये जे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल वाढत होतं, पॉझिटिव्ह चार्ज इथं वाढत होता, पॉझिटिव्ह चार्ज वाढला म्हणजे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल वाढलं. तर पहिल्या सेलमध्ये झिंक हाफ सेलमध्ये जिथं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल वाढत होतं आणि सेकंड हाफ सेलमध्ये जिथं निगेटिव्ह पोटेन्शियल वाढत जात होतं, म्हणजे इलेक्ट्रिकल इनबॅलन्स निर्माण होत होता.
आणि हा इलेक्ट्रिकल इनबॅलन्स मेंटेन करण्याचं काम सॉल्ट ब्रिज करतो. इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. कसं मेंटेन करतो? पहिल्या सेलमध्ये झिंक आयन, इकडं झिंक आयनचं म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज वाढतो, तर याच्यातला समजा मी KCl भरलेले, उदाहरण समजा मी KCl भरलेले, तर इथं काय होतं, इथं पॉझिटिव्ह चार्ज वाढल्यामुळे Cl मायनस याच्याकडे अट्रॅक्ट होतात. Cl मायनस अट्रॅक्ट झाल्यामुळे काय होईल, Cl मायनस हा निगेटिव्ह चार्ज आणि पहिल्या सेल मधला पॉझिटिव्ह चार्ज हे एकमेकांशी न्यूट्रल होतील, किंवा याच्यामधला इथे ठिकाणी निगेटिव्ह चार्ज वाढला तर इकडे K+ अट्रॅक्ट होतील. आता जेवढा इकडं निगेटिव्ह चार्ज न्यूट्रल होईल तेवढाच पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रल व्हायला पाहिजे. काय म्हटलं मी, डबल रिपीट करतो. पहिल्या सेलमध्ये झिंक आयनमुळे पॉझिटिव्ह चार्ज वाढला, सेकंड सेलमध्ये सल्फेट आयनमुळे निगेटिव्ह चार्ज वाढला, तर जेवढा इकडं पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रल होईल तेवढाच इकडं निगेटिव्ह चार्ज बी न्यूट्रल व्हायला पाहिजे. आणि हे करण्याचं काम कोण करेल, KCl. आणि म्हणून दोघांचा ट्रान्सपोर्ट नंबर सेम पाहिजे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस जे मूव्ह होतात आणि जो चार्ज कॅरी करतात त्यांची पॉवर जी आहे ती सारखी पाहिजे. पॉवर कशी पाहिजे, सारखी पाहिजे. आणि म्हणून इथे ठिकाणी आपण इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट ब्रिज मध्ये भरलाय तो विचारपूर्वक भरलेला आहे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, म्हणजे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन करण्यासाठी आपण इथे सॉल्ट ब्रिज हा विचारपूर्वक भरलेला आहे. सॉल्ट ब्रिज मध्ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरलाय आपण तो विचारपूर्वक भरलाय. त्यांचा ट्रान्सपोर्ट नंबर सारखा आहे, मोबिलिटी आयन मोबिलिटी सेम आहे त्यांची. ठीक आहे, पहिलं फंक्शन सांगितलं, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स. पॉइंट नंबर सेकंड, इट मेंटेन्स द और इट कीप्स द सोल्युशन कॉन्टॅक्ट. हे सोल्युशन कॉन्टॅक्ट ठेवण्याचं काम करतं. तिसरं फंक्शन, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. अँड नेक्स्ट थिंग इज दॅट इट मिनिमाइजेस द जंक्शन पोटेन्शियल. हे जंक्शन पोटेन्शियल मिनिमाइज करण्याचं काम सॉल्ट ब्रिज करता, आठवणीत ठेवा. तर अशा प्रकारे दिस इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज. तर सॉल्ट ब्रिजचं कन्स्ट्रक्शन सोपं आहे, फंक्शनही सिंपल सांगितलं तुम्हाला मी. कन्स्ट्रक्शन काय सांगितलं सांगा, एकदा रिपीट करू आपण. Salt bridge consists of the two halves. Salt bridge consists of the inverted U-shaped glass tube. It is filled with the hot saturated KCl solution or hot saturated KNO3 solution or hot saturated NH4NO3 solution in 5% agar-agar gel. Now what is the function of salt bridge? Salt bridge connects the two half cells internally. Point number second, it keeps the solution contact. Point number three, it maintains the electrical neutrality. And last thing, it minimizes the junction potential. म्हणजे इथं जे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल डेव्हलप होतं, इथं जे निगेटिव्ह पोटेन्शियल डेव्हलप होतं, हे जंक्शन पोटेन्शियल मिनिमाइज करण्याचं काम सॉल्ट ब्रिज करतं. सो दिस इज द सॉल्ट ब्रिज. क्लिअर? तर सॉल्ट ब्रिज का वापरायचा तर तुम्हाला सांगितलं मी. जर तुम्ही सॉल्ट ब्रिज रिमूव्ह केला तर डॅनियल सेलचं पोटेन्शियल सडनली ड्रॉप्स टू 0. म्हणजे 1.1 व्होल्ट जे असतं त्याच्याऐवजी ती पूर्णपणे 0 होऊन बसतं. त्यामुळे सॉल्ट ब्रिज इज मस्ट. सॉल्ट ब्रिज नसेल तर गॅलोनिक सेल काम करणार नाही, कारण एका हाफ सेलमध्ये एक पोटेन्शियल डेव्हलप होईल, दुसऱ्या हाफ सेलमध्ये दुसरं पोटेन्शियल डेव्हलप होईल आणि परिणामतः इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होणार नाही आणि इलेक्ट्रिक करंट डेव्हलप होणार नाही. इलेक्ट्रिक करंट डेव्हलप होण्यासाठी इलेक्ट्रॉन फ्लो व्हायला पाहिजे आणि इलेक्ट्रॉन फ्लो होण्यासाठी जंक्शन पोटेन्शियल मिनिमम पाहिजे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन व्हायला पाहिजे आणि यासाठी आपल्याला गरजेचा आहे हा सॉल्ट ब्रिज. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दॅट, पुढची महत्वाची गोष्ट अशी आहे, हे तर झालं सॉल्ट ब्रिज का वापरायचा. सॉल्ट ब्रिज ते लक्षात आलं तुम्हाला. आता सॉल्ट ब्रिज आजकाल तर सॉल्ट ब्रिज जर नसेल तर पोरस पार्टिशन बी चालतं. आजकाल सॉल्ट ब्रिज जर नसेल तर पोरस पार्टिशन बी चालतं. पोरस पार्टिशन म्हणजे कसं बघा, सॉल्ट ब्रिजची तर हाफ सेल तुम्हाला माहिती आहे. आता पोरस पार्टिशनची सांगतो मला मी. पोरस पार्टिशन मध्ये काय केलं जातं, मध्ये एक पार्टिशन टाकतात. दिस इज अ पार्टिशन विच इज लाईक द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. डोंट फॉरगेट SPM. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सारखं एक पार्टिशन असतं. इट विल ऍक्ट ॲज अ सॉल्ट ब्रिज. ते सॉल्ट ब्रिज म्हणून काम करतं. आणि मग इकडे एक, इथे बघा, इथे ठिकाणी हाफ सेल आहे बघा आणि इकडे एक हाफ सेल आहे बघा. पहिल्यामध्ये जर झिंक हाफ सेल असेल तर दुसरी कॉपर हाफ सेल. सपोज दिस इज अ कॉपर रॉड and this is the copper sulfate solution, and this is the zinc rod, and this is the ZnSO4 solution. That's simpler. This is simply here the cell. ही साधी आणि सोपी सेल आहे विथ पोरस पार्टिशन. बघा बल्ब सुद्धा लावला मी इथं. ठीक आहे ना, बल्ब सुद्धा लावला. ठीक, तर या प्रकारे असं दिस इज विथ अ पोरस पार्टिशन. पोरस पॉटची सुद्धा सेल असते.
पोरस पॉट म्हणजे कसा असेल बघा, पॉट म्हणजे भांडं, पोरसचं भांडं असतं, म्हणजे याच्यामध्ये बघा ही या प्रकारे सेल असते. हे जे मधलं जे पॉट आहे ना हे पोरसचं आहे, मधलं जे पॉट आहे पोरस पॉट आहे, लक्षात ठेवा. ही सेल आपल्याकडे तुमच्या फिजिक्सच्या लायब्ररीमध्ये असते. ही सेल तुम्हाला जेव्हा छोटंसं पोटेन्शियल पाहिजे असतं 1 व्होल्ट 1.5 व्होल्ट पर्यंत, तोपर्यंत ही सेल वापरली जाते, लक्षात ठेवा. बघा हे मध्ये पोरस पॉट आहे, मध्ये खाली हे त्या सपोर्ट दिलेला टिकू सपोर्ट दिलेला हा, ठीक आहे, पोरस पॉट आहे या प्रकारे. दिस इज पोरस पॉट. नाउ हियर झिंक रॉड इज ॲडेड सपोज in this zinc sulfate solution and here is a copper rod added in the copper sulfate solution. तर इथं झिंक रॉड आहे, झिंक रॉड and this is suppose the zinc sulfate solution and this is copper rod and this is the copper sulfate solution. झिंक रॉड झिंक सल्फेट मध्ये, कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट मध्ये ऍड केलेला आहे. तरी झाली सेल. पोरस पार्टिशन वाली सेल, ही पोरस पॉट वाली सेल, आणि पाठीमागे सांगितलेली कोणती आहे ती सॉल्ट ब्रिज वाली सेल. तर डॅनियल सेल कुठल्याही प्रकारे बनवू शकता, म्हणजेच गॅल्व्हॅनिक सेल कशी बनवू शकता तुम्ही. तिघांचं फंक्शन एक सारखे, लक्षात ठेवा. पोटेन्शियल 1.1 व्होल्टचे आहे, फक्त ड्युरेबिलिटी प्रत्येक सेलची वेगवेगळी आहे. ड्युरेबिलिटी म्हणजे काय, किती काळ ती पोटेन्शियल देईल ह्याची ही ड्युरेबिलिटी वेगवेगळी आहे. त्यातली त्या सॉल्ट ब्रिज ही सगळ्यात जादा इफिशियंट आहे. पोरस पॉट किंवा पोरस पार्टिशन पेक्षा सॉल्ट ब्रिज ही सगळ्यात जादा इफिशियंट सेल म्हणून ओळखली जाते. ठीक आहे, चला आता प्रश्न महत्वाचा असा आहे की ही जी इथे ठिकाणी सेल आपण पाहिलेली आहे डॅनियल सेल, याच्यामध्ये रिप्रेझेंटेशन एक पाहिलं होतं बघा आपण. डॅनियल सेल इज रिप्रेझेंटेड ॲज झिंक इज इन कॉन्टॅक्ट विथ ZnSO4. इट्स पोटेन्शियल इज 1 molar. It has direct contact. It has indirect contact with CuSO4, also 1 molar. And here zinc, copper. Here is a copper. Now copper rod is negatively charged, zinc rod is positively charged. उलट झाले? Yes, उलट झाले. Zinc rod will have the negative charge, copper rod will have the positive charge. Electron flow from the zinc to copper. इलेक्ट्रॉनचा फ्लो झिंक पासून कॉपर पर्यंत होईल आणि करंटचा फ्लो त्याच्या अपोजिट होईल. करंटचा फ्लो त्याच्या अपोजिट होईल. तरी डॅनियल सेल आपण अशी दाखवलेली होती. प्रश्न असा आहे की ही सेल रिप्रेझेंट करण्याचे काय रूल्स आहेत. व्हॉट आर द रूल्स टू रिप्रेझेंट द सेल. ठीक आहे, चला हेडलाईन द्या आता. रूल्स टू रिप्रेझेंट द सेल. रूल्स टू रिप्रेझेंट द सेल और गॅल्व्हॅनिक सेल. रूल्स टू रिप्रेझेंट द गॅल्व्हॅनिक सेल. डॅनियल सेल ते एक एक्झाम्पल आहे त्याचं. गॅल्व्हॅनिक सेल म्हणजे व्होल्टेज सेल. गॅल्व्हॅनिक सेल रिप्रेझेंट करण्याचे कोणकोणते रूल्स आहेत, नियम कोणकोणते आहेत, हे नियम आपण स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे, बघा. आणि त्याच्यामध्ये ही सेल रिप्रेझेंट करा तुम्ही. त्याच्याखाली हेडलाईन द्या, त्याच्याखाली सेल दाखवा, म्हणजे सेलला बघून आपण रूल बनवणार आहोत. ठीक आहे, चला पहिला रूल. रूल नंबर 1. सेल तयार झाली, सेल काढली तुम्ही. सेल काढल्याच्या नंतर त्याच्याखाली रूल्स लिहा आता. रूल नंबर 1. ऑक्सिडेशन हाफ सेल इज रिटर्न ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. बघा ऑक्सिडेशन हाफ सेल आहे. सो ऑक्सिडेशन हाफ सेल इज रिटर्न ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. ऑक्सिडेशन हाफ सेल म्हणजे इथून इथपर्यंत ऑक्सिडेशन हाफ सेल विसरू नका. दिस इज ऑक्सिडेशन हाफ सेल. ठीक आहे, ऑक्सिडेशन हाफ सेल इज रिटर्न ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. ऑक्सिडेशन हाफ सेल इज रिटर्न ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. रिडक्शन हाफ सेल इज रिटर्न ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड. ही रिडक्शन हाफ सेल है. रिडक्शन हाफ सेल इज रिटर्न ऑन द एक्सट्रीम right side. Oxidation half cell on the extreme left side, reduction half cell on the extreme right side. Clear इथपर्यंत दोन रूल झाले. Rule number 3. Direct contact between the rod and solution is represented by single vertical line. हे बघा single vertical line आहे. Direct contact between the rod and solution is represented by single vertical line. Direct contact between rod and solution is represented by single vertical line. हे बघा इथे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट तुम्हाला दिसतो आणि इथे बी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट झालेला तुम्हाला दिसतो. तर तो रॉड आणि सोल्युशन मधला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट सिंगल व्हर्टिकल लाईनने रिप्रेझेंट करायचा आहे. डबल व्हर्टिकल लाईन रिप्रेझेंट्स द इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द टू सोल्युशन्स. इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द टू सोल्युशन्स इज रिप्रेझेंटेड बाय डबल व्हर्टिकल लाईन. इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द टू सोल्युशन्स is represented by double vertical line. Means double vertical line will represent either salt bridge or porous partition or porous pot.
तर डबल व्हर्टिकल लाईन काय दाखवत असेल तर सॉल्ट ब्रिज दाखवत असेल किंवा पोरस पार्टिशन दाखवत असेल किंवा पोरस पॉट दाखवत असेल, कुठलेही घेऊ शकता तुम्ही. तर 4 रूल झाले. पहिला रूल कोणता सांगितला सांगा? ऑक्सिडेशन हाफ सेल इज रिटर्न ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, रिडक्शन हाफ सेल ऑन एक्सट्रीम राइट साइड. रूल नंबर 3, direct contact between rod and solution is represented by single vertical line. Indirect contact between the two solutions, that is contact with the salt bridge, is represented by double vertical line. 4 रूल झाले. रूल नंबर 5, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. बघा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन, हे बघा सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन लिहिलंय मी. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन, और इफ देर इज अ प्रेशर और इफ देर इज अ गॅस, यू नीड टू एक्सप्लेन द प्रेशर. सोल्युशन असेल तर कॉन्सन्ट्रेशन सांगावं लागेल, गॅस असेल तर प्रेशर सांगावं लागेल. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन और प्रेशर ऑफ द गॅस आर रिप्रेझेंटेड इन द सिंपल ब्रॅकेट्स, पॅरेंथेसिस. हे पॅरेंथेसिस मध्ये सिंपल ब्रॅकेट मध्ये आपल्याला सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल किंवा गॅसचं प्रेशर असेल, किती आहे प्रेशर, 1 atm आहे, 1.2 atm आहे किंवा 2 atm आहे, 5 atm आहे, जेवढं प्रेशर असेल ते प्रेशर इथं पॅरेंथेसिस मध्ये सिंपल ब्रॅकेट मध्ये आपण रिप्रेझेंट करायचं. रूल नंबर 5 झाला. कोणता झाला रूल 5? 5 नंबरचा रूल असा झाला की दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन और प्रेशर ऑफ द गॅस आर रिप्रेझेंटेड इन द सिंपल ब्रॅकेट्स. हे झाले रूल. रूल किती झाले? हे 5 झाले. रूल नंबर 6, 5 कोणकोणते रूल झाले लक्षात आले ना? पहिला रूल कोणता होता सांगा? डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द रॉड अँड सोल्युशन इज रिप्रेझेंटेड बाय oxidation half cell on the extreme left side, reduction half cell on the extreme right side. 2 रूल झाले. तिसरा रूल, direct contact between the rod and solution is represented by single vertical line. Indirect contact between the two solutions is represented by the double vertical line. 4 रूल झाले. 5वा रूल, concentration of solution or pressure of the gas is written in the simple bracket or is represented in the simple bracket near that solution or near that gas. सोल्युशनच्या जवळ किंवा गॅसच्या जवळ तुम्ही याला इत्या ठिकाणी या प्रकारे लिहू शकता सिंपल ब्रॅकेट मध्ये. 5 रूल झाले. रूल नंबर 6, इफ देर आर 2 आयन्स विच आर डिफ्युज्ड इन द सेम सोल्युशन ऑफ सेम एलिमेंट, सेम सोल्युशन मध्ये सेम एलिमेंटचे 2 आयन जर डिफ्यूज झालेले असतील, देन दे आर सेपरेटेड बाय कॉमाज. त्यांना कॉमाने सेपरेट केला जातो. एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो मी. माझ्याकडे त्या ठिकाणी एक सेल आहे की ज्या सेलमध्ये लक्षात ठेवा समजा Fe2+ आणि Fe3+ हे 2 आयन्स अवेलेबल आहेत. ठीक आहे ना? फेरस आयन आणि फेरिक आयन हे आयर्नचे 2 आयन अवेलेबल आहेत मला. मग त्यांना सेपरेट करण्यासाठी कॉमा देतात. इट इज सेपरेटेड बाय कॉमा. आणि मग या प्रकारे हा इलेक्ट्रोड इथे रिप्रेझेंट केला जातो. आठवणीत ठेवा. ठीक आहे? या प्रकारे रिप्रेझेंट केला जातो. प्लॅटिनम हा इलेक्ट्रोड कशामुळे काय ते नंतर बघू आपण. सध्या तरी लक्षात ठेवा, इफ देर आर द 2 ions of same element in same solution in diffused form. बघा, if there are 2 ions of same element in the same solution, then they are separated by comma. त्यांना कॉमाने सेपरेट केलं जातं. तर हा फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड या प्रकारे रिप्रेझेंट केला जातो. किंवा क्युप्रस इलेक्ट्रोड Cu2+ आणि Cu+ हे दोन्ही आयन्स एकमेकांमध्ये डिफ्यूज करायचे आणि ते प्लॅटिनमने दाखवायचे. तर असं तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता. यू कॅन रिप्रेझेंट इट. ठीक आहे? किंवा इथे ठिकाणी Mn2+ आयन आहे आणि Mn2+ आणि Mn4+ आयन आहे. तर हे दोन्ही आयन एकाच एलिमेंटचे एकाच सोल्युशनमध्ये डिफ्यूज फॉर्ममध्ये आहेत. अशा केसमध्ये त्यांना सेपरेट करण्यासाठी कशाचा वापर करायचा? कोम्याचा वापर करायचा. सो कॉमा सेपरेट द 2 आयन्स ऑफ सेम एलिमेंट डिफ्युज्ड इन द सेम सोल्युशन. दे आर सेपरेटेड बाय कॉमाज. ठीक आहे? रूल नंबर 6 झाला. रूल नंबर 7. रूल नंबर 7 पहा, आपण आतापर्यंत काय केलं? झिंक रॉड झिंक सल्फेटमध्ये, कॉपर रॉड कॉपर सल्फेटमध्ये असं बोललो आपण. पण जर का हायड्रोक्लोरिक ऍसिड जर असेल तर मग एक तर आपल्याला H2चा रॉड घ्यावा लागेल किंवा Cl2चा रॉड घ्यावा लागेल. पण दिक्कत ही आहे की हायड्रोजन हा गॅस आहे, क्लोरीन हा गॅस आहे. मग त्याला वायर कुठं बांधायची? आपण वायर द्यावं लागते ना, एक्सटर्नल कॉन्टॅक्ट. मग त्याला वायर कुठे जोडायची? हायड्रोजन गॅस, त्याचा रॉड थोडे बनणार आहे हायड्रोजनचा, क्लोरीनचा रॉड थोडे बनणार आहे. मग अशा केसमध्ये त्यांना गॅस इलेक्ट्रोड म्हणायचं. त्यांना काय म्हणायचं? गॅस इलेक्ट्रोड. इन केस ऑफ द गॅस इलेक्ट्रोड, इन केस ऑफ द गॅस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट इज रिप्रेझेंटेड बाय. गॅस इलेक्ट्रोड मध्ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट कसा दाखवणार? हे तर क्लिअर आहे की हायड्रोक्लोरिक ऍसिड मधून मी हायड्रोजन गॅसला पास करणार किंवा क्लोरीन गॅसला पास करणार, माझा इलेक्ट्रोड तयार होणार. बरोबर आहे ना?
इन केस ऑफ द हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, आणि नुसतं हायड्रोक्लोरिक ऍसिडच आहे असं काही नाही, तुम्ही सोडियम क्लोराईड घ्या NaCl, सोडियमचा रॉड तर टाकू शकाल, पण क्लोरीनचं काय, क्लोरीन परत गॅस आहे, तर गॅस इलेक्ट्रोड जर असेल तर काय होईल, म्हणजे तुम्ही म्हणाल सर मग NaCl मध्ये सोडियम टाकला तर एक इलेक्ट्रोड बनेल, क्लोरीन पास केला तर दुसरा इलेक्ट्रोड बनेल, बिलकुल बनेल बेटा, वेगवेगळे इलेक्ट्रोड बनतील हे, आणि विशेष म्हणजे यांचं पोटेन्शियल बी वेगवेगळं असतं, याच्यावर डिटेल स्टडी आपल्याला पुढे आहे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड तेच पाहायचं आपल्याला याच्या नंतरच्या लेक्चरमध्ये. तर विषय हा आहे की इथे इन केस ऑफ गॅस इलेक्ट्रोड, in case of gas electrode, electrical contact is represented by the inert electrode like platinum or graphite. प्लॅटिनम किंवा ग्रॅफाइट सारख्या इनर्ट इलेक्ट्रोडने इथे ठिकाणी इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट रिप्रेझेंट केला जातो. लक्षात राहील ना. इन केस ऑफ द गॅस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट इज रिप्रेझेंटेड बाय द इनर्ट इलेक्ट्रोड लाईक प्लॅटिनम ऑर द ग्रॅफाइट. प्लॅटिनम किंवा ग्रॅफाइट सारख्या इनर्ट इलेक्ट्रोडची मदत घेऊन आपण इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट रिप्रेझेंट करू शकतो. सो इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट इज रिप्रेझेंटेड बाय द इनर्ट इलेक्ट्रोड लाईक प्लॅटिनम ऑर द ग्रॅफाइट. एक्झाम्पल तुम्हाला हे तर 3 झालेच, पण चौथा आणखी एक एक्झाम्पल सांगतो मला. समजा माझ्याकडे हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड आहे, तर लक्षात ठेवा हे म्हणाल हे आम्ही कसे लिहायचे, याचे रूल्स काय आहेत, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड मध्ये गेल्यानंतर सांगेल तुम्हाला मी. सध्या फक्त रूल्स आपण पाहतोय की कसे दाखवायची सेल, त्या संदर्भात चालला विषय. समजा माझ्याकडे हायड्रोजन इलेक्ट्रोड SH, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. तर स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड कसा दाखवणार आपण, SH कसा रिप्रेझेंट करणार, तर SH रिप्रेझेंट करण्यासाठी काय केलं जातं, इथे ठिकाणी लक्षात ठेवा H2 गॅस, हायड्रोजन गॅस इज इन कॉन्टॅक्ट विथ द H+ अँड दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ द प्लॅटिनम. लक्षात ठेवा. तर या प्रकारे हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड आपण रिप्रेझेंट करणार. हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड कसा रिप्रेझेंट करणार बघा, हायड्रोजन गॅस H+ आणि प्लॅटिनम. लक्षात राहिलं ना. तर या प्रकारे तुम्ही इलेक्ट्रोड रिप्रेझेंट करू शकता. यू कॅन रिप्रेझेंट इन दिस वे. तर हायड्रोजन गॅस येते, याचं प्रेशर लिहिणार आपण 1 atm. H+ सोल्युशन येते, याचं कॉन्सन्ट्रेशन लिहिणार आपण 1 मोलार. तर 1 atm 1 मोलार हे स्टँडर्ड कंडिशन्स आहेत, त्यामुळे स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. नंतर आपण बघूया त्या ठिकाणी रूल्स काय येतात इलेक्ट्रोड बनवण्याचे, ते जे आपण येणारच येते. सध्या तरी फक्त एवढंच ओळ तुम्हाला बोललो मी, एवढंच सेंटेन्स बोललो मी. इन केस ऑफ गॅस इलेक्ट्रोड, electrical contact is represented by the inert electrodes like graphite or platinum. Clear? And last rule, शेवटचा रूल असा आहे, सिंगल इलेक्ट्रोड इज रिप्रेझेंटेड ॲज, सिंगल इलेक्ट्रोड इज रिप्रेझेंटेड, जर एक इलेक्ट्रोड जर असेल, सिंगल इलेक्ट्रोड इज रिप्रेझेंट इन अ व्हेरी सिंगल इलेक्ट्रोड इज रिप्रेझेंटेड इन अ व्हेरी कॉम्पॅक्ट मॅनर. अतिशय कॉम्पॅक्ट पद्धतीने तुम्ही सिंगल इलेक्ट्रोड दाखवू शकता. So single electrode is represented by the rod and its solution around it. रॉड आणि त्याच्या सभोवतालचं सोल्युशन याचा यूज करून तुम्ही सिंगल इलेक्ट्रोड रिप्रेझेंट करू शकता. फॉर एक्झाम्पल झिंक इलेक्ट्रोड. झिंक इलेक्ट्रोड इज रिप्रेझेंटेड ॲज, झिंक इलेक्ट्रोड म्हणजे काय असतं, झिंक इलेक्ट्रोड म्हणजे झिंक रॉड नसतं, तर Zn2+ सोल्युशन घ्या 1 मोलार आणि याला झिंकच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवा. दिस इज झिंक इलेक्ट्रोड. झालं. म्हणजे झिंक इलेक्ट्रोड जर दाखवायचं असेल तर झिंक आयन कॉन्टॅक्ट विथ झिंक. किंवा कॉपर इलेक्ट्रोड कसा दाखवणार, कॉपर इलेक्ट्रोड सांगा. कॉपर इलेक्ट्रोड इज रिप्रेझेंटेड लाईक कॉपर आयन इन कॉन्टॅक्ट विथ कॉपर. दिस कॉपर आयन इज 1 मोलार. समजा इथे आयर्न इलेक्ट्रोड आहे, तर आयर्न इलेक्ट्रोड कसा दाखवणार, आयर्न इलेक्ट्रोड कसा दाखवणार, आयर्न इलेक्ट्रोड साठी Fe2+, सिंगल वर्टिकल लाईन Fe, याचं कॉन्सन्ट्रेशन काहीतरी असेल 1 मोलार घेऊ स्टँडर्ड. किंवा इथे ठिकाणी दुसरा बी दाखवू शकता, फेरिकचाही दाखवू शकता Fe3+ आणि Fe, दिस इज 1 मोलार. पण लक्षात ठेवा, भलेही दोन्ही सारखे दिसत असले, पण इथे फेर असेल इथे फेरिक आहे, पोटेन्शियल बदललं यांचं, देअर पोटेन्शियल विल चेंज. लक्षात, म्हणजे कुठल्याही सिंगल इलेक्ट्रोडला म्हणजे हाफ सेलला आपण कॉम्पॅक्ट पद्धतीने लिहू शकतो. या प्रकारे तुम्ही लिहू शकाल. ठीक आहे ना. तर अशा प्रकारे आपण कुठल्याही इलेक्ट्रोडला रिप्रेझेंट करत असताना हे सगळे रूल्स, म्हणजे सेलला रिप्रेझेंट करताना हे सर्व रूल्स लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे ना. कोणकोणते रूल्स सांगा एकदा, लास्ट रिवाइज करा. पहिला रूल, ऑक्सिडेशन हाफ सेल ऑन द एक्स्ट्रीम लेफ्ट साइड, रिडक्शन हाफ सेल ऑन द एक्स्ट्रीम राइट साइड. 2 रूल झाले. तिसरा रूल, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द रॉड अँड सोल्युशन इज रिप्रेझेंटेड बाय सिंगल वर्टिकल लाइन. चौथा रूल, indirect contact between the two solutions, that is through the salt bridge, represented by double vertical line. Rule number 5, concentration of solution or pressure of gas is represented in the simple brackets
near that solution or the gas. Rule number 6, if there are two ions of same element diffused in same solution, then they are separated by comma. Rule number 7, in case of gas electrode, electrical contact is represented by the inert electrode like platinum or graphite. And last rule is that in case of the single electrode, we represent in a very compact manner by using the rod and solution around it. Okay, so these are the rules to represent the voltaic cell or galvanic cell, and that's why we have represented that Daniell cell at the beginning, at the head we have written there. एकदम टॉपला आपण जी डॅनियल सेल रिप्रेझेंट केलेली आहे सगळे रूल वापरूनच लिहिलेली आहे ती. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला पाहिजे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत, तर त्याच्या अगोदर लक्षात ठेवा इथपर्यंतचा पार्ट तुम्हाला वारंवार रिवाइज करावा लागेल. इथून पुढे टॉपिकमध्ये प्रत्येक वेळेला मी डॅनियल सेलचा रेफरन्स देणार आहे तुम्हाला, प्रत्येक वेळेला डॅनियल सेलचा रेफरन्स देणार आहे. त्यामुळे इथपर्यंतचा पार्ट तुमचा पक्का व्हायला पाहिजे. लक्षात ठेवा एखादा पॉईंट जर इथे ठिकाणी डिफिकल्ट वाटत असला तर रिवाइज करा, पार्टच करून टाका तो. ठीक, थांबवा.